पता नहीं किहड़े इंसान के विचारों के नाल थोड़ी जीवन बदल जे जे बाबा साहब दे विचार सीगे आदि धर्म समाज आदर्श फिरोजपुर वालों जीवन नूं बदलना ते बाबा साहब ने बदल के दिखाया। संविधान दिवस नूं समर्पित ऐसा भी कोई मेरा वीर बैठा होवे गणतंत्र दिवस के मौके ते विचारों दे नाल थोड़ा जीवन बदल जावे। बाबा साहब नूं श्रद्धांजलि अर्पित करने लई फिरोजपुर शामली दे आज़ाद चौक दे विच योग अमृत और मंगल जी आदि धर्म समाज आदर्श वाल्मीकि अंबेडकर अंदोलन वालों करवाया जा रहा है। उन्होंने बेनती भी मैंने अपना चेहरा दिखा दें ताकि अगे तो बाद मैंने भी ध्यान रहे। ते हुण मैं बेनती करूंगा कि बाबा साहब के विचारों की गल करनी है ते शुरुआत भी मैं चाहना कि एक वधिया मेरे दोस्त होवे। बेनती करूंगा वीर दर्शन मंड जी अज संविधान दिवस नूं समर्पित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी दे जिस दिन देश नूं संविधान समर्पित किया सी, संविधान लागू होया सी, उसे ही संबंध दे विच आदि धर्म समाज फिरोजपुर वालों योगा अमृत किया जा रहा है। बाबा साहब के चरणों के विच श्रद्धा के फुल भेंट किए जा रहे हैं। मेरी युवा शक्ति मेरे हम 26 जनवरी सारे 19 आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पे पहुंचते जय वाल्मीकि। तो साथियों आज असी आपा सारे उस महान शख्सियत सिंबल ऑफ नॉलेज 32 डिग्रियां पास संविधान निर्माता नारी हितों के रक्षक इस संसार में संविधान देने वाले बाबा साहब के गणतंत्र दिवस से आज जेडे आप सारे उस मनावन में पहुंचे तो इस आजादी का आनंद मान रहे हैं और इस बाबा साहब की बदौलत। साथियों आज वाल्मीकि अंबेडकर आंदोलन पासों ये प्रोग्राम उलीकिया गया ताकि असी सिंबल ऑफ नॉलेज नूं इस दिन ते याद करिए। तो वाल्मीकि अंबेडकर आंदोलन परम सत्कार योग शुक्राचार्य दर्शन रावण जी धर्मगुरु जी नूं ये क्यों बनाना पिया। आदि धर्म समाज साडा प्रमुख जिवें श्रोमणी अकाली दल की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उस तरह ही वाल्मीकि समाज की आदि धर्म समाज एक वाल्मीकि भाईचारे की प्रबंधक कमेटी। तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के तहत श्रोमणी अकाली दल चाहे कोई भी हो उन्होंने धार्मिक राजनीतिक प्रशासनिक सारिया चोणां लड़ते हैं। इस तरह RSS के माध्यम तो बीजेपी RSS उन्होंने एक धार्मिक जमात है, बीजेपी उन्होंने प्रशासनिक राजनीतिक समाजिक ब्रांच है। तो साथियों साडे आदि धर्म समाज जिहड़ी वाल्मीकि अंबेडकर अंदोलन इस टीम नूं प्रेरणा स्रोत देती है वो आदि धर्म समाज जिंदे साडे धर्म अज्ञा वीर श्याम सुंदर जी
ਮੁਖਾ ਦਾਨਵ ਜੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਔਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਮੇਘਨਾਥ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿਹੜੀ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀਰ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਭੰਗੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਦਿ ਅੰਬੇਦਕਰ ਵਾਲਮੀਕ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਮੀਕ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਪਾਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਪਾਵੇ ਨਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਦਿ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਚਟਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਹੈ। ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਦੁੱਖ ਵੇਖਦੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਟਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲਮੀਕ ਆਦਿ ਅੰਬੇਦਕਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ, ਇਹਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੋ, ਅਛਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕੋ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਵਾਲ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं बेनती करूंगा मेरे छोटे वीर एडवोकेट रितेश भारती जी। सब तो पहले विराजमान मेरे साथी जो कि अपने कीमती समय ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ, ਇਹ ਲੋਕ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਾਗਰਤ ਲੋਕ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ, ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਮੰਥਨ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੋਲਣਗੇ। तो पिछले साल भी बहुत अच्छा प्रोग्राम होया सी, बहुत बुलारे थे बोले सीगे। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਡੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣੇ, ਹਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਦਮ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਘਰ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। तो सो अगे आके समाज की सेवा करना भी मेरा ही फर्ज बनता है।
ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਾਗ ਪਵੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 8-9 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਜ਼ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਸਟਲੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕਮਰਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਰਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਸਟਰਕਚਰ ਲਈ ਹੈ, ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਆਫ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਵਿਸਤਾਰ ਚ ਦੱਸੋ ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਵਿਸਤਾਰ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਏ ਨੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਰੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਪਬਲਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਪਬਲਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਲੋਕ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਉੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। USA ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਹਨ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੋ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਆਰਟੀਕਲ 21 ਹੈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਭਿਵਿਅਕਤ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, 5 ਜੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਤੋ ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵਧੋ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਸੋ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਿਜਾਈਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ। तो मेरा मैसेज सिर्फ समाज ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਮੁੱਖਾ ਦਾਨਵ ਜੀ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਤੋਂ और आदि धर्म समाज के सब तो सीनियर मैंबर भी ने मुखा दानव जी। और जिन्नियां भी असीं धार्मिक लड़ाइयां लड़ते हैं, उस धार्मिक लड़ाइयां च सब तो ज़्यादा मूवमेंट इहदी हुंदी है। और साडे विच आए साडे महबूब नेता MLA साहब के ब्रदर साहब खोसा जी, और मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त वीर अजय जोशी जी, और उन्होंने नाल मेरे वड्डे वीर संजय गुप्ता जी, और साडे मेरे वड्डे वीर एडवोकेट सुरिंदर जी,
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ, ਜੈ ਸੰਵਿਧਾਨ। तो साथियों, वाल्मीकि समाज दे विच आदि धर्म समाज आदर्श एक ऐसा संगठन है जो अपने महापुरुषों दियां रेक कुर्बानियां दे दिहाड़े, जन्म दिहाड़े, जो उन्हां नाल संबंधित कोई भी इतिहास दे विच दिहाड़े ने उन्हां नूं अखों परोखे नहीं करता। तो बड़ा ही धन्नवादी हाँ वीर श्याम लाल भंगी जी का, वाल्मीकि अंबेडकर अंदोलन के प्रधान वीर मुकेश मेघनाथ जी का, जिन्होंने अज 26 जनवरी संविधान दिवस के उत्ते अज का प्रोग्राम आयोजन करके बाबा साहब के विचार नूं हर जन तक पहुँचाने की बहुत वड्डी कोशिश है। सो एक विचार साझा करांगा कि देश की राजधानी दे विच 26 जनवरी मनाई जाती है। आम लोगों को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी तक ही पता है, पर यह नहीं पता भी यह दिन क्यों मनाया जाता है, क्योंकि अज तक ना ही साडे देश के मीडिया ने कभी दस्या, ना ही साडे देश के राजनेतावां ने कभी दस्या स्टेजां दे उत्ते जिस दिन 26 जनवरी का भाषण होंदा। सो 26 जनवरी वो दिन है जिस दिन साडे देश नूं धार्मिक, समाजिक ते राजनीतिक ग्रंथ जिन्हों असीं संविधान कहने आ, भारतीय संविधान, बाबा साहब ने अपनी सख्त मेहनत, अपने जीवन की सख्त मेहनत 2 साल 11 महीने ते 18 दिन की सख्त मेहनत के नाल वो एक संविधान लिखिया जिसनों हर एक भारती पूजदा है, जिसनों असीं धार्मिक रूप दे विच भी सानू आज़ादी उस संविधान दे विचों, समाजिक रूप दे विच भी ते राजनीतिक रूप दे विच भी। भारतीय संविधान दे विच एक खाली मूँह दे नाल कहंदे नहीं, रिटन दे विच आज़ादी है, उहदे विच साडी देश दे हर एक नागरिक नूं, देश दी मेरी भैन नूं, मेरी मां नूं देश दी आज़ादी तो पहला वोट पाउण दा हक नहीं सी ते इलैक्शन लड़न दा हक नहीं सी। जो बाबा साहब के संविधान ने वो मेरी भैन नूं, चाहे वो औरत हिंदू समाज की है, चाहे वो सिख समाज की है, चाहे वो मुसलमान समाज की है, बाबा साहब के संविधान तो पहला उसनूं इलैक्शन लड़न की इजाजत नहीं सी, उसनूं वोट पाउण दा हक नहीं सी। देश की आज़ादी तो पहला भी देश दे विच वोटां पाईयां जांदियां सन। देश की आज़ादी दे विच 1932 दे विच सानू अधिकार लैके दिते बाबा साहब ने, ते पहली बार 1937 दे विच सानू रिजर्वेशन मिली सी राजनीति दे विच, जिहदे विच वाल्मीकि समाज नूं 7 सीटां पंजाब दे विचों रिजर्वेशन होईयां सी। तो भारतीय संविधान है जिन्हों 26 जनवरी 1950 दे विच लागू किया गया ते साडे अधिकार रिटन दे विच बाबा साहब ने लिख के दिते। सो देश दे विच 26 जनवरी नूं 15 अगस्त नूं 26 जनवरी नूं एक झाकियां कड्डियां जांदियां ने इंडिया गेट तो लैके लाल किले तक 14 किलोमीटर की रैली हुंदी है। उहदे विच देखो जी हरेक स्टेट की झाकी हुंदी है, देश नूं डिवेलपमेंट की हरेक झाकी हुंदी है, चाहे वो सेहत दे विच देश की डिवेलपमेंट होए, चाहे रखिया दे विच डिवेलपमेंट होए, चाहे राजनीति दे विच डिवेलपमेंट होए, चाहे बिजनेस दे विच डिवेलपमेंट होए, उहदे विच देश की राखी नूं वो झाकी दिखाई जाती है। वो कल्ले देश की नहीं पूरे विश्व की निगाह होंदी है उस झाकी दे उत्ते। अज भी 100 तो 152 कंट्रियां दे विचों मीडिया उत्ते पहुंचा है 26 जनवरी की परेड नूं और किसान अंदोलन नूं, मजदूर किसान अंदोलन नूं कवर करने वास्ते तकरीबन 152 देशों का मीडिया उत्ते पहुंचा है। पर बड़े दुख की गल है कि जिहदा विआह हुंदा है उहदियां घोड़ियां नहीं गाईयां जांदियां उस परेड दे विच।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਝਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਝਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਝਾਕੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ 26 ਜਨਵਰੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਘੋੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਸ ਦਿਨ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ। 99% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ 4 ਬੱਚੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਕੌਮ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 4 ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਲੜਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪੈੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ, ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵ ਲੀਡਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਵੀਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਕੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਤੋਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ, ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਜੋ ਐਜੂਕੇਟਡ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਣ। ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰੋ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਹਰਿੰਦਰ ਖੋਸਾ ਜੀ, ਅਜੇ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਸੰਜੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਰਕੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਮੁਖੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ ਸਾਰੇ, ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਉਥਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ
ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ, ਔਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਚ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਜੋ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਹਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਰਜਮੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਦੂਜਾ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਹਾਲਾਤ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪਲਾਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੋਡ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਗਏ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕਈ ਦੋਸਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਉਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ। ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਉੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਘਾਲਣਾ ਕੀ ਘਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ ਕੀ ਲੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀ ਲੜਿਆ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਹਿੰਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਲਵ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲੇਗਾ। ਜਲਦੀ ਕਰ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ऐसा ही मौके ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੋਲੇਗਾ ਨਾ। जय भीम, जय भारत। जय भारत, जय भीम। ऐनक लगी है ना सबको जय भारत की जय भीम।
36 आगे करना माइक। or 36 Constitution was written by Dr. Bhimrao Ambedkar. Born on April 14, 1891, Bhimrao Ambedkar was an Indian nationalist Dalit leader, but not importantly, was the chief architect of the Indian Constitution. Born into a poor family and he spent his life in entire fight social discrimination against the higher castes. He overcome numerous social and financial obstacles to become the first untouchable to obtain college degree. He went on to earn degree in law and then he decorates in encourage and political science. ਗੁੱਡ ਵੈਲ ਡਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀ ਰਵੀ ਜੀ, ਰਵੀ ਖਾੜੀਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 2-2 ਮਿੰਟ ਲਾਓ, ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਾ ਨਾ ਭੱਜ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਿਰਫ 2-2 ਮਿੰਟ ਲਾਓ। ਹੈਲੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ मेरा प्यार से है जय वाल्मीकि, जय भीम जी, जय भारत, जय संविधान। साथियों, जो आज का जो पर्व, जो संविधान दिवस हर साल की तरह इस साल भी आज़ाद चौक फिरोजपुर छावनी में बहुत ही अच्छे व सुंदर तरीके ढंग से जो यहाँ पर मनाया जा रहा है। 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। सो मैनेजमेंट टीम का वाल्मीकि यूथ फ्रंट जनरल सेक्रेटरी और वाल्मीकि यूथ फ्रंट उनका तहे दिल से आभारी है और उनका धन्यवाद करता है कि जो समाज को अवगत जागृति की लहर जो हर साल की तरह इस साल भी इन्होंने, इस टाइम सभी को ही पता है कोरोना महामारी का जो प्रकोप है वो चल रहा है। सो फिर भी छोटे से ही शॉर्ट टाइम में इन्होंने बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया है 26 जनवरी को लेकर। सो बधाई के पात्र हैं सभी के सभी। आदि अम्बेडकर। जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। आगे भाजी जो किसी ने बोलना थे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। इधर बच्चे हेलो, ਗਗਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। 2 ਮਿੰਟ ਥੋੜੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਿੱਛੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੇ, ਕੁਝ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੋਡ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾਰੇ ਲਾਣੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, जिंदाबाद, जिंदाबाद, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ मुर्दाबाद, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲੇ सत श्री अकाल। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ। ਹੈਲੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਜੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ।
ਸੋ ਵਾਲਮੀਕੀ ਯੂਥ ਫਰੰਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਹੀ ਗੱਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ, ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ 7 ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤਰ ਹੀ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਆਫੀਸਰ ਰੈਂਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਲਮੀਕਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਬਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੁੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਪੱਖੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ, ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਸਹੀ ਬੋਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਚੁੱਭੀ ਹੋਵੇ ਸੋ ਆਮ ਸੋ ਸੌਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਮੇਘਨਾਥ ਜੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੀਪ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਬੋਲਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ। ਆਏ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗਾ। ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਭੰਗੀ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੈਂਟ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਕੈਂਟ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਮੁੱਖਾ ਜੀ, ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਸਭ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਭੰਗੀ ਜੀ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਇਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਕੌਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁੱਖਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਝਾਕੀਆਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਚਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਸਟ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਮਾਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਲਦੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਧਰੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦੋ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਹਟ ਜਾਓ, ਅੱਗੋਂ ਹਟ ਜਾਓ, ਬਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਖੋਲ ਦੋ ਪਰਦਾ ਹੁਣ। ਖੋਲ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਆਰਐਸਐਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸਿਸਟਮ। ਅੱਗੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਸ਼ੁਕਰਾਚਾਰਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਰਤਨ ਰਾਵਣ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸ਼ਾਮਲਾਲ ਪੰਗੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। बैठ गई, चलो कोई नहीं, कितने हैप्पी बुलाओ हुण, ਬੋਲਦੇ ਉੱਚੀ ਵੇਲਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚਲ कोई नहीं बोले। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ठीक है जे 5 मिनट रुक सकते देख बाबा जी, बिना बैग तो बोल लूँ, अगे होके बोल दो फिर। देखो यार जनरेटर पिया, तेल पाया पिया, अगे हो जाओ। साडे वीर धर्मज्ञा श्यामलाल शूदर जी, कोशिश करना इन्हां दी आवाज़ तुसीं सुनन दे लई, थोड़ा थोड़ा अगे हो जाना, अगे हो जाओ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਸਰ। आवाज़ नहीं जानी चाहिए कोई इस चल कोई नहीं। चलो ठीक। जय वाल्मीकि, आवाज पहुंच गई पिछे। सब तो पहला ਅੱਜ 26 ਜਨਵਰੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਮਝਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਮਨਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਆਦਿ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮ ਆਦਰਨੀਏ ਦਰਸ਼ਨ ਰਤਨ ਰਾਵਣ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਧਰਮ ਸਮਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ,
ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਅਤ ਸੀਗੇ ਔਰ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੂਆਛਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ, ਉਧਰੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਤਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੈਲੋ ਆਓ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮ ਆਦਰਨੀ ਆਦਿ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਯਾਸਰਤ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਅੰਬੇਦਕਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਧਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਨੇ ਪਰਮ ਆਦਰਨੀय ਦਰਸ਼ਨ ਰਤਨਾਵਨ ਜੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੈ ਭੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮ ਆਦਰਨੀय ਦਰਸ਼ਨ ਰਤਨਾਵਨ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚਮਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਤੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਲਸੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦਇਆਵਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮਰਪਣ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 18 ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ, ਪੇਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ 4 ਵਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੈਸ਼ ਛਤਰੀਆ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੇਵਲ ਦਲਿਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕਿ ਮਨਾਉਂਦੇ ਕੇਵਲ ਦਲਿਤ ਨੇ, ਪਰ ਦਲਿਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਤੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਲਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸ਼ੂਦਰ ਢੋਲ ਗਵਾਰ ਤਥਾ ਪਸ਼ੂ ਨਾਰੀ ਇਹ ਸਭ ਤਾੜਨ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਾਰੋਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਗੇ। ਔਰਤ ਨੂੰ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦਬੇ ਖੁਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੌਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ
अलग-अलग जातियां होने के बावजूद फिर भी देश एक मुट्ठे, क्योंकि बाबा साहब ने जी पहली लाइन लिखी सी कि हम भारत के लोग, कि असी भारतीय हिंदुस्तान किते भी किसी डिक्शनरी दे विच किसी संविधान दे विच दर्ज नहीं है हिंदुस्तान शब्द, क्योंकि बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा भारतीय शब्द ते सानू वध तो वध भारतीय शब्द का जिहड़ा वो इस्तेमाल करना चाहिए। ते बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिख के दिता वो अज उहदे कारण ही सानू वोट का अधिकार मिले। साडे विच MLA बन के आंदे ने, साडे समाज के लोग रिजर्व सीटां तो लड़ते हैं, उन्होंने लगता शायद साडी मेहनत है, पर उन्हों की मेहनत नहीं, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मेहनत है। उन्होंने 4 बच्चों की कुर्बानी है बाबा साहब की, जिन्हों असी भुल जाने जो साडे समाज के लोग MLA MP MC बन जाते हैं तो बाबा साहब को भुल जाते हैं। पर उन्होंने याद रखना चाहिए जिन्नी देर तक संविधान सुरक्षित है उन्नी देर तक वो सुरक्षित ने, उन्होंने सीटां सुरक्षित ने, उन्होंने राजनीतिक पार्टियां के लोग पुछते हैं। जो संविधान बदलिया गया, क्योंकि ताकत जी मनुवादी ताकत मनु की औलाद वो अज भी जी साजिशा करती पई संविधान को बदलन दियां। ते जे असीं चाहते हैं संविधान को बचाना, ते जिहड़ा मिशन परम आदरणीय शुक्राचार्य दर्शन रावण जी ने चलाया कि पहले पढ़ाई फिर सगाई फिर कमाई और तीसरा सगाई, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही साडा जिहड़ा जीवन चलना चाहिए। ते जे असीं बाबा साहब की सोच नूं अगे वधाउणा चाहते हैं तो परम आदरणीय शुक्राचार्य दर्शन रावण जी के दिखाए मार्ग ते चलना पैना, क्योंकि उन्हां तो इलावा वाल्मीकि समाज, दलित समाज और पूरे देश दे विच विदेशों दे विच भी लोग मानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्हों विश्व रत्न ज्ञान प्रतीक कहा जाता है, उन्होंने तो बाद अगर कोई सचमुच लोगों के भले दे लई समानता की गल करता है तो परम आदरणीय शुक्राचार्य दर्शन रावण जी का दिमाग, उन्होंने सोच जी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अधूरे सुपने को पूरा कर दी है, क्योंकि बाबा साहब का सुपना पूरा नहीं होया। हाले भी साडा समाज अनपढ़ है, उन्होंने अपने अधिकारों की समझ नहीं, उन ना धार्मिक तौर पर, ना राजनीतिक तौर पर, ना समाजिक तौर पर, ना शिक्षक तौर पर किसी भी तरीके के नाल साडे समाज को अपने अधिकारों की समझ नहीं। तो जे असीं चाहते हैं कि साडे बच्चों को उस चीज़ की समझ आ जाए तो सानू बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जिहड़े 3 नारे ने, पढ़ो लिखो संघर्ष करो, भी पहला नारा जिहड़ा पढ़ना लिखना असीं नहीं पढ़ सके तो कोई गल नहीं, मगर साडी जिहड़ी आने वाली जनरेशन है, साडे जिहड़े बच्चे ने वो ना अनपढ़ रह जान, क्योंकि बाबा साहब के 4 बच्चों ने कुर्बानियां ने संविधान के पिछे, साडे अधिकारां के पिछे, उन्होंने याद रखा जे तां ही साडा जिहड़ा जीवन है, तां ही साडा जिहड़ा 26 जनवरी मनाउण दा जिहड़ा मकसद है। और सारे इत्थे प्रण करके जाणगे कि असीं अपने बच्चों को वध तो वध पढ़ावांगे ते बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिखाए रस्ते ते चलावांगे। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज धर्म प्रेमियों, जय वाल्मीकि, जय भीम, जय भारत। पहला तो तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद, तुसीं लंबे समय तो इत्थों बैठे हो। अज जदों तुसीं सुबह देश के हर नागरिक ने अज TV खोलिया होना, तो अज जो असी TV खोलते हैं तो पहला जो TV की शुरुआत होती है तो बाबा जीवन सिंह फतेह मैदान तो शुरू होती है, जिसमें तुसी लाल किला कहते हैं। वो मैदान जिसनों लाल किला कहा जाएगा, अज के दिन सही मैंने जो जरा नाम है बाबा जीवन सिंह फतेह मैदान है, क्योंकि 9वें पातशाह का शीश भाई जैता जी उत्थों ही लैके आए थे, इस करके उन्होंने बाबा जीवन सिंह फतेह मैदान कहा जाता है। तो दोस्तों, जो भारत का संविधान है
ਉਹ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੰਦਿਰ, ਮਸਜਿਦ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਈਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਉਬਾਰ ਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਣ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਈਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਈਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਲਿਖੇਗਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ, 5 ਸਾਲ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਨਾ ਬੁਲਾਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲਿਖਣਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲਿਖਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਰਾਮਾਇਣ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਜਮਾਤ ਦੇ, ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਸੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਈਸਟ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦਿਆਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय। बाबा साहब ने वाल्मीकि रामायण ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਰੂਪ ਚ ਦੇਖਣਾ। ਕਿ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਕਿ ਜਨਨੀ और जन्म भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। कि ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਔਰਤ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਆ। ਸਭ ਜਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਰੂਪ ਚ ਦੇਖਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਪਾਓ। ਸਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਆ, ਪਤੀ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਪਰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋਚੋ ਕੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸੀ, ਕੈਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਕਈ ਦੋਸਤ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆਪਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ? ਆਜ਼ਾਦ ਚੌਕ ਤੇ ਆਪਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ? ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਚੌਕ ਉਹ ਚੌਕ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਦੀਵਾਲੀ, ਦੁਸ਼ਹਿਰੀ, ਹੋਲੀ, ਲੋਹੜੀ, ਵਾਲਮੀਕੀ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ, ਵੱਡਾ ਦਿਨ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਰੌਣਕ ਆ ਇਸ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੌਕ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ
ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆ ਉਹ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਵੀ ਔਰਤ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਭੈਣ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹੋਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵੇ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਹੈ ਔਰਤ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇਸ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ? ਕਿ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ? ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਦੀਨ ਭੰਗੀ ਤੇ ਮਾਂ ਲਾਜੋ ਨਿਕਲੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜੀ। ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 14 ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕੀ ਆ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚੱਕੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੱਟ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਮਣ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗਵਾਲ ਟੋਲੀ, ਲਾਲ ਕੁੜਤੀਓ, ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ੇਖਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਲੱਭੋ ਯਾਰ, ਕਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ। ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਤੀਰਥ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਰਾਵਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਰਥ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਰਾਵਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਰਾਵਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾ। ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਰਾਵਣ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 20 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਉਤਰੋ, 20 ਸਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੜ ਲਓ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇ ਦੇਗਾ। रावण जी की सोच पे बाबा साहब का मिशन अधूरा, बाबा साहब का मिशन अधूरा। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੋਤਾ ਪਾਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੋਤਾ ਪਾਲਦੇ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੂਰੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਚੂਰੀ ਖਿਲਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਬੋਲਦਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਚੂਰੀ ਖਿਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਦਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ ਉਹ RSS ਦਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਚੂਰੀ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣੀ ਵੀਰ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਲ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਠੱਪਾ ਮੈਂ ਲਵਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਠੱਪਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਵਾਇਆ। ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ।
ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਤਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੈ। 34 ਐਮਐਲਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ। ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, 34 ਐਮਐਲਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਤੇ 34 ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਚੂਰੀ ਖਾਧੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਐਮਐਲਏ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਐਮਐਲਏ ਐਸਾ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਐਮਸੀ ਐਮਐਲਏ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਸਮਾਜੀ ਬਣੋ। ਕਈ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੀਟ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੂੰ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। जिसका दल नहीं उसका कल नहीं, और कल शिक्षा तो बिना कल भी नहीं, तो शिक्षित होना ज़्यादा जरूरी है। ये रावण साहब कहते हैं तो साडा दल भी आदर्श है, साडा कल भी आदर्श है। तो जिहड़ा भी व्यक्ति आदर्श च खड़ा होएगा सन्मान उन्हें ही मिलना। 30 लाख रुपया ला के साडे एडवोकेट साहब भी बैठे हैं, शायद ये मजहबी परिवार चो 30 लाख रुपया ला के आदि धर्म समाज ने थानू ऐसी सुप्रीम कोर्ट की जी लड़ाई है जित के दी है, जिन्हों आरक्षण की लड़ाई करते हैं। आरक्षण की लड़ाई 30 लाख रुपया ला के आदि धर्म समाज ने मजहबी से वाल्मीकियों को जित के दी है। तो जिन्हों ना पता होवे, मेरे को डॉक्यूमेंट्स मेरे मोबाइल च है, जिन्हों फिर भी ना लगे तो सुप्रीम कोर्ट के सर्च मार के देखे तो हुणी डॉक्यूमेंट्स बाहर आ जाएंगे। ये आदि धर्म समाज ने लड़ाई जित के दी है। हुण रही किसान अंदोलन की गल। दोस्तों थोड़े दिन पहला मैं जो सानू सेवा लगी सी कि योग शिष्ट ग्रंथ जो अपना छप रहा, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਆ। 3 ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਛਪ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਰਦੂ 'ਚ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਵਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਮਾਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਜੇ ਰਾਵਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਵਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। किसान अंदोलन दे विच रावण साहब नूं बुला रहे ने ते रावण साहब ने थोड़ी बारे भी सोचना है ते किसान अंदोलन की लड़ाई भी जितनी है। और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਸਾਹਿਬ ने गल कही है कि जिन्हां कोल गड्डियां अपनियां गड्डी पर्सनल लैके जानी है, किराए की गड्डी नहीं ले जानी। 2 दिन भी लग सकते हैं, हफ्ता भी लग सकता है। अपने कपड़े पैक करके रखो, गड्डियां अपनियां तैयार करके रखो और घट्टो घट 5000 या 10000 रुपया जेब च पा के रखना। जे दिल्ली निकले तो फिर पता नहीं वापसी कदों आना, और ये भी हो सकता है आना कि नहीं आना। और किसान अंदोलन की लड़ाई नहीं है, और लड़ाई भी अपनी है। क्योंकि जे किसान अंदोलन लड़ाई हार गया तो सब तो पहला बड़ा महकमा FCI बंद होना है। और FCI महकमे दे विच साडा भाईचारा ज़्यादा लगा है, और जिहड़ा इत्थे मजदूर काम करता है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी साडा भाईचारा ज़्यादा काम करता है। क्योंकि जिहड़ा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मजदूर काम करता है वो 2 ਜਿਹੜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਚਾਵਲਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ 2 ਸੀਜ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਦੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਦੇਸ਼ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਕਰੇ ਫਿਰ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬਹਾਨਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅੰਦੋਲਨ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। कोई बहाना नहीं, कोई कुछ नहीं।
ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। तो परम पिता परमात्मा वाल्मीकि दे आवाज जी दे पवित्र चरणा च सारे अपने अपनी जगह ते खड़े हो जाणगे, क्योंकि जो अपने अपने जिहड़े जुत्ते ने ला लो उत्थे सच्ची प्रार्थना परमात्मा दे चरणा दे विच करांगे। उस तो बाद अज जिहड़ी ये आपां नूं मनुस्मृति तो जिहड़ी आज़ादी मिली सी लिखती रूप दे विच संविधान समर्पण दिवस ते सारे साथी अगे आ जाणगे। आपां सच्ची हे विश्वेश्वर, हे विश्वेश्वर, आप वर्म और विशिष्ट हो, हमें भी वर्म व विशिष्ट बनाए। हे वर्म पिता, आप सृष्टि के आदि और अनंत हो, हमें भी ऐसे ही सद्गुण प्रदान करें। हे आदि अनादि, आप लोक परलोक के रचयिता हो, हमें भी अपने परिवार, जाति, कौम, देश व विश्व की रचना करने की शक्ति प्रदान करें। हे लोक परलोक रचयिता, आप मुनिनाथा हो, हमें भी मनन की शक्ति प्रदान करें। हे मुनिनाथा, आप ईश्वर हो, हम पर भी शांति, पवित्रता, सुख समृद्धि, ज्ञान विज्ञान तथा कला रूपी ईशों की अमृत वर्षा करें। हे ईश्वर, आप इच्छा पूर्ति हो, हमें भी अपने परिवार, जाति, कौम, देश व विश्व की इच्छाएं पूरी करने की शक्ति प्रदान करें। हे इच्छा पूर्ति, आप कल्याण करता हो, हम सब जीवों का भी कल्याण करें। समस्त गुणों के भंडार, हे सृष्टि करता, वाल्मीकि दयावान, आप अपने प्यारे व अच्छे गुणों की हम सब पर वर्षा करें। ऐसी हमारी प्रार्थना है, स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार। जो बोले सो निर्भय, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, जय भीम, जय भारत। एक बार फिर वाल्मीकि अंबेडकर अंदोलन वालों सारिਆਂ ਨੂੰ 26 जनवरी संविधान समर्पण दिवस ਦੀਆਂ बहुत मुबारਕਾਂ। जय वाल्मीकि, जय भीम। और सारे साथी अपने अपनी जगह ते कुर्सियां ते बैठ जाणगे। साडे ਜਿਹੜੇ वलंटियर साथी ने ਤੁਹਾਡੇ तक ਲੱਡੂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਣਗੇ। जय वाल्मीकि।